عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا سرمدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعيد مبارك، وكل عام وأنتم في خير وصحة ونعمة وعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم من العلماء العاملين، وأن يجعل هذا المعهد والمتصلين بهذا المعهد منارة علمية يحيي المولى جل ذكره بها هذه البقاع التي وصل إليها ذكر الله، والتي ربما انخفى أو ضعف فيها في بعض الأماكن، فنسأل الله أن يعيد وأن يحيي ما مات، وأن يحيي الشيء الذي لم تصل إليه الحياة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah kemudian menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan tahniah untuk kita semua, tahniah Idul Fitri, bimunasabati Idul Fitri, kullu amin wa antum bi khair. Beliau mendoakan supaya semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat nilai dari Allah dari semua ibadah yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang beliau selalu sampaikan di setiap tempat, di setiap pertemuan, karena inilah yang menjadi krisis manusia saat ini, terutama di Timur Tengah. Hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang yang memiliki sifat kasih sayang, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan dikasihi oleh Tuhan yang penyayang, oleh Tuhan yang pengasih. Maka kasihilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya pada kita. Itulah pesan yang beliau sampaikan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Beliau sebagai kasih kita, seperti tadi Ustaz Imam mengatakan, ini nasihat seorang kekasih kepada kasihnya, nasihat seorang bapak kepada anak-anaknya. Maka beliau menasihati kita sebagai para kekasihnya, sebagai anak-anaknya, sebagaimana Rasulullah SAW menasihati para sahabat beliau dengan nasihat tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudian beliau mendoakan agar Ma'had Banu Sanusi secara khusus menjadi menara yang bisa menyinari banyak hati-hati manusia, menyinari hati-hati manusia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan zikir hati kita akan menjadi tenang, dan dengan zikir itu pula kita bisa memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. ونحن قد استمعنا في المقدم وهو يقدم عن الورد السماني وعن مولد البرزنجي، وهذين الورد الراتب السماني ومولد البرزنجي
نرويهما: الأول راتب السمان وأوراد السمان والصلوات، نرويهما عن الشيخين شيخي الطريقة السمانية طابت والطريقة السمانية الهاشمية. أما الطريقة السمانية طابت فنرويها عن سيدي البروفيسور سيدي عبد القادر الجيلي ابن سيدي عبد المحمود الحفيان ابن سيدي عبد القادر الجيلي ابن سيدي الإمام الأستاذ عبد المحمود ابن نور الدائم، وهو يروي عن والده عبد المحمود، وهو يروي عن والده عبد القادر الجيلي، وهو يروي عن والده الأستاذ عبد المحمود ابن نور الدائم، الذي يروي عن الزين القرشي، الذي يروي عن أحمد الطيب ابن البشير، الذي يروي عن الإمام محمد ابن عبد الكريم السمان صاحب الراتب السمان وشيخ الطريقة السمانية المدني الشافعي. كما نرويها من طريق شيخنا الشيخ المختار ابن محمد الحسن، الذي يروي عن جده لأمه محمد نور البشير، وعن الشريف التيجاني ابن الشريف محمد الأمين ابن الشريف الخاتم الحسني، وكلاهما الشيخ محمد نور والشيخ التيجاني يرويان عن والد الثاني الشيخ محمد الأمين، الذي يروي عن والده الشريف الخاتم، الذي يروي عن الشيخ القرشي الزين، الذي يروي عن الشيخ أحمد الطيب عن الشيخ السمان. ونجيزكم في راتب السمان وفي أوراد الطريقة السمانية من طريق الشيخين سيدي عبد القادر الجيلي وسيدي الشيخ المختار. وأما مولد البرزنجي فنرويه عن محدث الحرمين السيد محمد ابن علوي ابن عباس المالكي، الذي يرويه عن والده علوي، الذي يرويه عن القاضي الزكي ابن إسماعيل ابن زين العابدين ابن محمد الهادي البرزنجي المدني الشافعي، الذي يروي عن والده إسماعيل عن والده زين العابدين عن والده محمد الهادي عن صاحب المولد زين الدين جعفر ابن حسن ابن عبد الكريم البرزنجي. Beliau sudah mengijazahkan tadi wirid Sammani, kemudian Thariqah Sammaniyah. Beliau menjelaskan tentang sanad dari kedua wirid, kemudian maulid Barzanji juga beliau sebutkan sangat panjang, dan beliau telah mengijazahkan kedua wirid Sammani kemudian maulid Al-Barzanji kepada kita semua, dan beliau sudah mengijazahkan itu, maka kita nyatakan bahwa ijazah itu kita terima, dan tentu konsekuensinya adalah kita amalkan dengan sering-sering membaca kedua wirid tersebut, atau kita jadikan wirid, baik wirid Sammani kemudian maulid Al-Barzanji. Dan tentu saja tidak cukup hanya dengan dibaca, tapi juga dipahami makna-maknanya, karena di situ ada sejarah Rasulullah SAW yang dibahas. Maka untuk kita lebih mencintai Rasulullah SAW, kita harus memahami apa yang kita baca. Jadi beliau sudah mengijazahkan kepada kita, maka kita ucapkan qabiltu. qabiltu. أحمد الله تعالى أن الله عز وجل جمع لنا في هذه المدارس العلمية بين
أركان الدين الثلاثة، بين الإسلام الجانب العملي لهذا الدين، وبين الإيمان الجانب العقدي، وبين الإحسان الجانب الذوقي، وكل منهما الأول الجانب العملي يسمى الإسلام. ونحن نتعبد المولى جل ذكره بما وصل إليه اجتهاد إمام أهل السنة وناصر السنة في عصره أبي عبد الله محمد بن إدريس، وأيضا على طريقة ومذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة ما ذهب إليه الإمام المجتهد أبي الحسن الأشعري، وأيضا نمشي على الطريقة الذوقية التي مشى عليها شيخ الطائفة الإمام أبي القاسم الجنيد البغدادي رضي الله عنهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang 3 hal yang menjadi rukun di dalam agama Islam, yaitu Islam itu sendiri, dan ini menjelaskan tentang sisi amaliyah, sisi syariah. Kemudian ada sisi iman, ini yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sisi ihsan, ini yang menjelaskan tentang dzauq, bagaimana kita merasakan Allah mengawasi kita, atau seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ihsan itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dalam hal syariah, kita di Indonesia dan juga di banyak negara, kaum muslimin menganut mazhab Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian dalam masalah akidah, kita menganut mazhab Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari hada sahabi, Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian dalam mazhab Thariqah atau Dzauq, kita menganut mazhab Al-Junaid, Imam Abul Qasim Al-Junaid. Dan ini yang tersebar di banyak negara Islam. Kita membutuhkan ketiga hal ini untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Islam, iman, dan ihsan. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسس أركان الدين وبينها أشار لنا أن هذه الأركان سيمر عليها الزمن وستتصدع ويصيبها الغبار، فتحتاج إلى نوع من التجديد. والمقصود من التصدع هو ما تتعرض عليه من هجمات من أعداء الإسلام لهدم الإسلام وهدم الإحسان وهدم الإيمان. 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat atas pertanyaan dari malaikat Jibril, ini akan menghadapi tantangan Islam, tantangan iman, tantangan ihsan, itu pasti akan terjadi. Maka harapan dari kita adalah untuk kita bisa menyelamatkan keislaman kita, kita bisa menyelamatkan keimanan dan ihsan kita. Kita harus lebih dekat lagi dengan para ulama. عليه وآله وسلم يقول لنا لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة ورب مصل لا أمانة له. Beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa agama ini akan terurai ikatan-ikatannya. Jadi Islam ini punya ikatan-ikatan, dan itu akan terurai satu persatu. Yang pertama yang akan terurai dan hilang dari
tengah-tengah kaum muslimin adalah tentang hukum. Kemudian yang terakhir yang akan hilang dari kaum muslimin, tengah-tengah kaum muslimin adalah ikatan sholat. Ikatan sholat. Dan apa yang terjadi saat ini, yang disebabkan karena corona ini itu sudah mulai. Kalau hukum sudah banyak hukum Islam yang tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Dan yang terakhir yang akan diurai, yang akan terurai oleh musuh-musuh Islam adalah sholat. Makanya sholat, jaga jarak, itu adalah cara musuh-musuh Islam untuk mengurai ikatan sholat ini, sehingga kita tidak lagi sholat dengan shaf yang rapat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. النبي عندما أخبرنا أن عرى الإسلام ستنقض، كلام النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه لا بد سيخرج من ينقض عرى الإسلام وعرى الدين عروة عروة، سواء كان من أبناء جلدتنا من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Jadi pasti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pasti akan terjadi, karena beliau berbicara tidak menuruti hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika beliau menyampaikan bahwa agama Islam itu ikatannya akan terputus, akan terurai satu persatu, maka itu pasti akan terjadi. Ini bukan ramalan, tapi suatu kepastian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di zamannya, dan itu akan terjadi di zaman-zaman berikutnya. Maka akibat dari terurainya ikatan-ikatan Islam itu, kita melihat sebagaimana yang disabdakan juga oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang pada saat pagi hari beriman, sore harinya dia kafir. Pada saat sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Dan itu sudah banyak yang terjadi seperti itu. Maka tantangan-tantangan dari keislaman dan keimanan dan ihsan kita harus kita waspadai, sehingga ajaran-ajaran ikatan-ikatan Islam itu tidak terurai dari diri kita dengan kita meninggalkan apa yang menjadi ikatan-ikatan Islam ini. Alhamdulillah. حديث أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إنسان يتعمد هدم الإسلام من أجل المال ومن أجل الدنيا. Orang yang secara sengaja ingin merusak Islam dan memisahkannya dari kaum muslimin dengan motivasi materi dan kesenangan dunia. Dan itu banyak orang-orang yang seperti ini. Orang yang dengan sengaja merusak agama Islam, dan dia sendiri mengaku muslim, tapi tujuannya untuk merusak Islam dengan menerima bayaran dari orang-orang yang punya uang yang memang tujuannya untuk merusak Islam dan memisahkan Islam dari kaum muslim. أن هناك من يهدم الإسلام بحسن نية، لكنه اتبع منهجا غير منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كل ما يقدمه من دعوة على طريق وأسلوب الشيطان لا على طريق ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن على أبواب جهنم دعاء من أجابهم قذفوه فيها. إذن هم دعاء عندهم نوع من التأثير حتى أنهم يكذبوك ويدخلونك إلى النار وأنت أعمى. وهذا لا يكون الداعية إلا إذا كان عنده نسبة معينة من العلم وعنده أسلوب استطاع أن يضحك على السذج من الناس حتى يرميهم إلى جهنم والعياذ بالله.
lain ada orang yang termotivasi merusak Islam dan kaum muslimin dengan motivasi materi dan dunia. Ada orang-orang yang ingin merusak agama Islam itu dengan husnul niyah, dengan niat yang baik, semata-mata niat yang baik. Tapi apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan syarat diterimanya amal itu kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan dengan niat yang ikhlas. Ada orang yang semata-mata niatnya ikhlas, tapi praktek keagamaannya dan dia mendakwahkan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan bahwa nanti di pintu neraka jahanam itu ada orang yang menyeru orang lain, maka siapa saja yang mengikuti seruan orang ini, dia akan melemparnya ke dalam neraka jahanam itu. Jadi semata-mata niat yang baik tidak cukup untuk kita menjadi orang yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang hanya dengan niat baik tapi tujuannya untuk menyesatkan banyak kaum muslim. Kullu man sahhat niyyatuhu wa kana 'indahu hamasun li hadha ad-din نقوم ونتبعه نقول لأنه قال الله قال النبي. ليس هذا هو المنهج النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الشعارات الكاذبة، من شعارات قال الله قال النبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يعني لا ينقون إلا أفضل الكلام، يعني الحديث الصحيح فقط، يقولون من قول خير البرية. قال: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هنا الانحراف. يقرأ القرآن يجيدون القراءة، يصلون يجيدون الصلاة في ظاهرها، يصومون يجيدون الشكل الظاهري لهذه الأعمال، بحيث عندما تنظر إلى أعمالهم تغتر بهم. فالنبي يحذرك من هذا الصنف. Tidak setiap orang yang niatnya baik, niatnya benar itu harus diikuti. Kalau apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada kebolehan apalagi keharusan untuk kita mengikutinya. Karena Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita akan datang satu kelompok yang secara usia mereka muda dan secara pemikiran mereka bodoh. Tapi di dalam praktek peribadatan mereka mengalahkan kalian. Sehingga sholat kalian anggap kecil kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian akan kalian anggap kecil, remeh kalau dibandingkan dengan puasa yang mereka lakukan. Mereka adalah ahli ibadat, tapi ibadat yang mereka lakukan jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka inilah yang karena ibadah yang mereka lakukan itu menjadikan mereka bangga, sehingga dia meremehkan orang lain dan suka menyalahkan orang lain. Dan inilah yang menjadi tantangan para da'i yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bisa mengkantar orang-orang semacam ini. Mereka hafal Al-Quran, mereka sholat malam rajin, sehingga kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah karena tidak hafal Al-Quran, kemudian tidak rajin sholat malam. Itulah yang kita harus hati-hati kepada mereka. وعندما تكلمنا
عن قضية يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أنه متعمد البيع والشراء، وهؤلاء ضلوا وأضلوا من خلال العبادة واغتروا بعبادتهم. وأما تآمر اليهود والنصارى قد قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي ملة الإسلام مرفوضة عند هؤلاء. Jadi orang-orang yang merasa diri dan tertipu dengan ibadah-ibadah mereka itu sebenarnya bukan semata-mata ridha Allah yang mereka inginkan, tapi arad minad dunia, sedikit kesenangan dunia yang biasanya itu menjadi motivasi sehingga mereka bangga dengan ibadah mereka dan meremehkan ibadah orang lain dan menyalah-nyalahkan dan membid'ah-bid'ahkan apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam praktek agama mereka. Dan biasanya ini selalu terkait dengan apa yang menjadi misi orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu betul-betul akan mendapati orang-orang yang permusuhannya terhadap orang beriman itu sangat keras, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Kamu orang-orang Yahudi tidak akan pernah suka, tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti cara hidup mereka, sampai kamu mengikuti agama mereka. Mereka akan selalu menolak apapun yang datang dari Islam. Orang-orang yang seperti inilah yang mudah diperdaya, orang yang tertipu dengan amal ibadahnya ini, yang mudah diperdaya oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam. فأعداء الإسلام من خارج الإسلام كل من لم يؤمن بهذا الدين، وأعداء الإسلام ممن داخل الإسلام ممن تسموا بأهل السنة والجماعة هم من نحى نحو الخوارج وخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. Islam itu ada yang dari luar kaum muslimin, dan itu adalah semua orang non muslim pasti akan musuhi kaum muslimin. Kemudian ada musuh-musuh dari intern kaum muslimin, seperti orang-orang yang menamakan dirinya Khawarij, walaupun mereka juga menganggap diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi praktek mereka jauh dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus waspada terhadap orang-orang dan pemikiran-pemikiran mereka seperti ini. Orang-orang Khawarij yang sekarang mungkin mengistilahkan diri dengan istilah Salafi atau Wahabi. Seperti itu. Al-Khawarij lam yusammu anfusahum khawarij. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، واشتهر ذلك أنهم خرجوا على سيدنا علي فسموا الخوارج. فالخوارج عبارة عن منهج، من مشى على هذا المنهج كان خارجيا وإن قال أنا لست من الخوارج. Orang-orang Khawarij itu sendiri tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Khawarij, tapi mereka dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka inilah orang-orang yang membenci Sayyidina Ali, dan siapapun yang bermadhab dan berpikiran seperti pikiran mereka, dia termasuk orang yang Khawarij. فعندنا الآن التآمر من خارج الإسلام، قلنا وهم أعداء الإسلام كثر، لكن من الداخل يمثلهم ممن ادعوا أنهم من أهل السنة والجماعة هم مذهب الخوارج. هذا المذهب عمل على هدم قواعد الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان.
Jadi bahaya dari kelompok Khawarij ini, mereka berusaha untuk merusak dan menghancurkan fondasi-fondasi keislaman kita yang sudah dijelaskan di awal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dengan menuduh praktek-praktek keislaman, kemudian keimanan, dan ihsan yang dilakukan oleh orang-orang di luar mereka sebagai sesuatu yang sesat, sebagai sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah tuduhan-tuduhan mereka terhadap orang-orang yang lain pendapatnya dan pandangannya dari mereka, dan itulah sebenarnya cara mereka untuk menghancurkan agama ini. عمل الخوارج على هدم الإسلام الجانب العملي لهذا الدين أو ما يسمى بالجانب الفقهي، لأن الإسلام هو عبارة عن القواعد الفقهية كما أن الإيمان عبارة عن القواعد العقدية، فالإسلام تبحث عنه في كتب الفقه وأصوله، والإيمان تبحث عنه في كتب العقائد، والإحسان تبحث عنه في كتب التصوف. فكيف عمل الخوارج بين قوسين نشأوا باسم الفكر الوهابي في الأخير؟ كيف استطاع الفكر هذا الوهابي أن يحاول أن يدمر الإسلام من خلال الجانب الفقهي؟ Hal yang diusahakan oleh orang-orang Khawarij ini di dalam menghancurkan Islam adalah mereka menghancurkan praktek-praktek keislaman yang ini adalah sisi syariat di dalam agama Islam. Itu juga mereka berusaha untuk menghancurkan sisi-sisi akidah yang ini merupakan ajaran-ajaran keimanan yang bisa kita dapati di dalam kitab-kitab akidah. Itu juga mereka ingin menghancurkan ajaran-ajaran tasawuf, yang ajaran-ajaran tasawuf itu bisa kita dapati di kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh para ulama. Yang ini, Khawarij ini kemudian yang saat ini kita sebut sebagai aliran Wahabi, yang kita sudah kenal, sudah tahu bagaimana pemikiran mereka. Di antara yang mutasyadid adalah mengkafirkan orang yang tidak sependapat, yang tidak sepaham dengan mereka. كيف يمكن أن يهدم الإسلام هذا الفقه؟ فرأوا أن الإسلام قائم على 4 مذاهب أساسية: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. فأول عمل قاموا به دعوا إلى التحرر من هذه المذاهب الفقهية، وأن هذه المذاهب الفقهية أشد عداء على الإسلام من اليهود والنصارى، وأنها فرقت الأمة الإسلامية. Dalam menghancurkan bangunan Islam atau Islam yang menjadi salah satu fondasi agama Islam, mereka melihat hal yang penting untuk menghancurkan praktek keislaman, praktek syariah itu adalah dengan meniadakan kefanatikan terhadap mazhab yang 4, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mereka mendakwahkan kembali kepada sunnah tanpa harus bermadhab. Ini yang mereka dakwahkan. Seakan-akan mereka meremehkan peran dari para ulama di dalam menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW. Jadi inilah cara yang mereka lihat dari cara yang paling baik untuk menghilangkan dan menghancurkan Islam itu, mengajak kaum muslimin untuk tidak bermadhab. يتحدثون عن التقليد وأن هذا التقليد يشبه تقليد الذين قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فشبهوهم بالكفار الذين ظلوا يمشون على منهج آبائهم، وهكذا استطاعوا أن يؤثروا وأن يشوشوا على نسبة كبيرة وشريحة كبيرة
حتى أن البعض عدل في مفهوم التقليد، فبدل من أن يسميه تقليد قال لا، نسمي تقليد واتباع واجتهاد، وجاءوا بأقسام وتقسيمات أخرى هروبا من هذا الحرج الذي أوقعهم فيه هذا الفكر الوهابي، في هذا الحرج، داعيا إلى نبذ الفقه الإسلامي الذي يعتبر يعني أكبر وأضخم تراث على وجه الأرض عرفته البشرية، هو التراث الإسلامي الفقهي. Hal yang pertama yang menjadikan mereka berhasil di dalam mengajak kaum muslimin untuk tidak bermadhab itu adalah mencela apa yang disebut dengan taklid. Karena taklid menurut mereka adalah suatu yang haram. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai dalilnya untuk tidak membolehkan taklid itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang kafir. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena taklid kepada bapak moyang mereka, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah, semata-mata karena mengikuti orang tua mereka. Mereka menyamakan kita, kaum muslimin, yang mengikuti madhab yang 4, mereka samakan dengan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, semata-mata karena mereka mendapati ajaran penyembahan terhadap berhala itu dari bapak moyang mereka. Jadi inilah yang mereka lihat sebagai sesuatu yang efektif untuk menjauhkan kaum muslimin dari fikih Islam. Padahal fikih Islam itu adalah suatu yang besar yang bisa mempengaruhi kaum muslimin di dalam meningkatkan keimanan, di dalam meningkatkan akhlaknya, memperbaiki akhlaknya. Peninggalan yang besar yang ditinggalkan oleh ulama salafus saleh adalah tentang syariat Islam. ما عجزوا ولم يستطيعوا أن يهدموا الفقه الإسلامي لأنه ضرورة شرعية، لا يمكن لأي مجتمع ألا يكون لديه قانونا يرجع إليه عند التنازع. فلما فشلوا في هذا الأمر قالوا إذا لا بد أن نتمذهب بهذا المذهب من أجل أن يخربوه، فمسكوا أولا بمذهب الإمام أحمد حتى خربوه، فصار لا يطلق على الحنبلي إلا مجسم، وصار اسم كلمة حنبلي عبارة عن تنطع، عبارة عن تشدد، عبارة عن مذهب لا يقبل العقل والفطرة. Ketika mereka melihat bahwa upaya mereka di dalam merusak syariat dengan tidak bermadhab itu tidak berhasil, maka mereka memasuki cara untuk mengelabui kaum muslimin dengan mengikuti satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa yang mereka lakukan itu semata-mata hanya untuk mengelabui, dan tujuannya untuk merusak madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga orang melihat bahwa madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan hanya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan fikih Islam, tapi yang dilihat dari madhab Imam Ahmad itu adalah kekerasan. Ini satu cara yang mereka lakukan karena mereka tidak berhasil untuk mendakwahkan keinginan mereka, mendakwahkan tujuan mereka untuk kaum muslimin tidak bermadhab. Mereka mengikuti satu madhab, tapi tujuannya untuk merusak madhab itu sendiri. وبعض مذهب الحنبلي في نفوس الناس الآن اتفقوا أنهم في كل بلد أن يتمذهبوا بمذهب البلد، وأن يدمروا هذا المذهب بحجة آراء. فالآن عندكم هنا في أندونيسيا يدرسون المذهب الشافعي وكتب الشافعية، ليس حبا في المذهب، إنما من أجل أن يهدموا المذهب. Jadi mereka melihat bahwa salah satu cara setelah mereka tidak berhasil mengajak kaum muslimin untuk tidak bermadhab, mereka mulai memasuki madhab satu demi satu, tapi tujuannya bukan untuk
melaksanakan apa yang menjadi ajaran di dalam mazhab itu, tapi semata-mata untuk merusak. Ketika mereka melihat bahwa tujuan mereka bermadhab dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu sudah menanamkan rasa ketidaksukaan di hati kaum muslimin terhadap mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpindah kepada mazhab Imam Syafi'i. Terutama di Indonesia, penganut mazhab Imam Syafi'i banyak, maka orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia itu berpura-pura menganut mazhab Imam Syafi'i untuk merusak mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Maka berhati-hati. فقرر مذهب مسائل الشافعي كلما وصل إلى مسألة قال هذه المسألة مخالفة لما عليه إمام المذهب فقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذه المسألة مخالفة للحديث. فبهذا يتم تخريب المذهب، مع العلم أن المحدثين في الشريعة الإسلامية غالبية علماء الحديث وحملة الشريعة هم شافعية. Cara yang mereka lakukan untuk merusak mazhab Imam Syafi'i di Indonesia itu adalah dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa apapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu adalah mazhabku. Itu artinya apa? Ada praktek-praktek yang mungkin tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tapi ada dasar walaupun tidak secara tegas dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tapi ada sinyal bahwa Rasulullah SAW memaksudkan apa yang kita praktekkan, sehingga seringkali di dalam kita mempraktekkan suatu ibadah, di dalam mempraktekkan suatu amalan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i, maka mereka orang-orang Salafi ini akan mengatakan bahwa kita menyalahi apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Padahal banyak ulama-ulama yang juga bermazhab Syafi'i, bahkan mereka adalah mujtahid di dalam mazhab Imam Syafi'i, banyak hal-hal yang bertentang yang berbeda apa yang mereka sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sendiri. Dan itu tidak berarti bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut menyalahi sunnah Rasulullah SAW. ونقتفل إلى الجانب العقدي. أول من حرف مسار التوحيد هم هؤلاء الخوارج، فلما رأوا أن كلمة لا إله إلا الله تمنع من قتل واستباحة الدماء، وأنه من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وعرضه، خرجوا يقولون نعم، لا إله إلا الله هذه لها شروط وضوابط، من اتفقت فيه الشروط والضوابط نفعته، ومن لم تتوفر فيه الشروط والضوابط لم تنفعه. وهذا الكلام كذب. النبي كان يقول كفوا عمن قال مجرد ما أن تقول. وقصة أسامة بن زيد مع ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من بريق السيف، قال له هلا شققت عن قلبه. فالنبي أمرنا أن من قال هذه الكلمة أن نكف عنه. Sisi lain yang menjadi sasaran mereka untuk merusak agama Islam adalah merusak keimanan. Sisi iman yang kaitannya dengan akidah Islamiyah. Maka salah satu hal yang mereka dakwahkan secara salah di tengah-tengah kaum muslimin adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, ini umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, mereka mengartikan, memahami secara salah dan mendakwahkan secara salah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk orang itu selamat dari pembunuhan, selamat dari ditumpahkan darahnya, kalau dia memenuhi syarat-syarat
di dalam mengatakan la ilaha illallah itu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, maka darahnya haram untuk ditumpahkan, dia haram untuk dibunuh. Pernah Rasulullah SAW marah terhadap seorang sahabat yang membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Sahabat ini beralasannya, Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya untuk menyelamatkan diri, supaya kami tidak membunuhnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu sudah membelah dadanya belum? Dan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Memang iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan. Tapi Rasulullah SAW membenarkan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. فكان الإسلام بقول هذه الكلمة الطيبة، فجاء الخوارج وألغوا شيء اسمه لا إله إلا الله حصن، قالوا ما في شيء اسمه لا إله إلا الله. قالوا أساس الإسلام نعرض هذا الشخص هذه الأعمال التي يقوم بها على كتاب الله، إن وافقت كتاب الله فهو المسلم، وإن خالفت كتاب الله فهو غير مسلم. واستباحوا أول من استباحوا دماءهم أهل بدر، والصحابة رضوان الله عليهم قال نعم هؤلاء كانوا مؤمنين أيام النبي، بعد النبي ارتدوا عن الإسلام وتحاكموا إلى الطاغوت وجاءوا بهذه الأمور وهذه الشبه، واستطاعوا أن يضحكوا على السدي وألغوا تحصين لا إله إلا الله واستبدلوه بإيمان وعقيدة جديدة نتحدث عنها. Mereka menjadikan la ilaha illallah itu bukan pelindung bagi orang yang mengucapkannya. Karena tidak ada artinya orang mengucapkan la ilaha illallah kalau praktek amaliyah ibadahnya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan kitabullah. Maka orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah sementara amal ibadahnya tidak bersesuaian dengan kitabullah, tidak bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, itu adalah orang-orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Itu sebabnya para sahabat Rasulullah SAW yang ikut di dalam perang Badar, mereka anggap sebagai orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan mereka menganggap sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar ini adalah orang-orang yang halal ditumpahkan darahnya. Dan memang seperti itulah sifat-sifat orang Khawarij. العقيدة الخوارج لخصها عبد الله ابن عمر ابن العاص في كلمة واحدة أوردها صحيح الإمام البخاري أورد هذه الكلمة في صحيحه، قال باب قتال الخوارج والملحدين. وقال عبد الله بن عمر إن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. هذا هو خلاصة انحراف التوحيد. بدل ما كان التوحيد لا إله إلا الله صار لا، التوحيد أساسه أنت والكافر سواء، نعرض أعمالك على القرآن، وافقت أنت مسلم، لم توافق إذن أنت كافر. بعد ذلك سمي هذا التوحيد بتوحيد الألوهية والربوبية. Baik, jadi inti dari akidah orang Khawarij itu bukan ucapan la ilaha illallah, tapi bagaimana amalan kita ketika amal ibadah yang kita lakukan ini disandingkan dengan Al-Quran, sesuai tidak dengan Al-Quran. Jika disandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai
sebanyak apapun kita mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ada artinya. Ini dalam pandangan mereka. Sehingga orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah sementara amalnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, maka mereka sama saja dengan orang kafir yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Dan yang menjadi akidah yang selalu didakwahkan oleh orang-orang Wahabi itu adalah akidah uluhiyah, akidah rububiyah. Dan ini yang menjadi sesuatu yang mereka terus dakwahkan di tengah-tengah kita dan menentang sifat 20, sifat 50 yang kita pelajari selama ini. Sifat 50, 20 yang wajib untuk Allah, 20 yang mustahil untuk Allah, 1 yang jaiz, 4 yang wajib untuk para rasul, 4 yang wajib yang mustahil untuk para rasul, 1 yang jaiz. Itu mereka anggap sebagai bid'ah dan bid'ahnya dhalalah. إذا نتج عن فكر الخوارج نقلهم ونظرهم إلى آيات نزلت في المشركين جعلها في المؤمنين هو نفس الفكر الوهابي. إذا زرت القبور يقول لك أنت الآن تزور الأصنام. إذا قلت يا ولي فلان اللهم إنا نسألك بجاه الولي فلان بجاه النبي يقول لك أنت كمن يدعو هؤلاء المشركين أيام الشرك. فيجعلون نفس العقيدة، عقيدة الخوارج جعلوها عقيدة لكنها عقيدة مقننة نزلت، قسموها هذا الفكر إلى قسمين: من وافق المشركين فهو يسمونه توحيد ربوبية ألوهية، وتوحيد الأصل الذي هو التوحيد سموه توحيد الربوبية وقالوا هذا التوحيد لا ينفع. وأخذوا من المجسمة التشبيه والتجسيم وسموه الأسماء والصفات، وبذلك جمعوا أرض العقيدة عرفتها البشرية. قال ابن حجر الهيثمي قال واجتمع فيهم من الكفر، طبعا هو يتكلم عن أصلهم ويتكلم عن ابن تيمية، قال واجتمع فيه من الكفر ما لم تجتمع في ملة من الملل. هذا قول الحافظ ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي، هكذا يحكم أن هذه العقيدة خلاصتها أنها جمعت رذائل لم تجتمع في أمة من الأمم، أخذوا من كل صنف أسوأ ما عندهم في العقيدة وكونوا عقيدة جديدة، عقيدة سميت عقيدة تجسيم، عقيدة تشبيه، عقيدة حلول واتحاد، كل أنواع العقائد الزائغة تنطبق عليها. Apa yang mereka dakwahkan tentang akidah uluhiyah, akidah rububiyah itu mengacu kepada bahwa orang-orang musyrikin sendiri mengakui keesaan Allah dalam hal dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka menganggap orang-orang musyrikin itu sebagai orang yang muwahhid dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal asma wa sifat, disinilah mereka selalu mencela orang-orang yang ingin mensucikan Allah dari tasbih dengan makhluknya, seperti mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Ini keyakinan mereka. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah duduk di atas arasy. Ini keyakinan mereka. Inilah yang disebut dengan akidah mujassimah. Sementara kita di dalam madhab Abul Hasan al-Ash'ari sebagai madhab di dalam akidah yang kita anut, bahwa itu semua harus ditakwil. Bahwa Allah bersemayam di atas arasy, bahwa Allah punya tangan, bahwa Allah punya mata. Itu bukan dalam maknanya yang hakiki, seperti halnya manusia punya tangan, makhluk punya tangan. Itu sebabnya Abul Hajar al-Haytami menyimpulkan akidah orang-orang Khawarij ini
sebagai sebuah penyimpangan yang sangat buruk yang tidak pernah dikenal oleh umat-umat, bahkan umat kafir sekalipun, umat yang musyrik sekalipun tidak pernah mengenal akidah yang buruk seperti itu sebagaimana yang diajarkan di dalam mazhab Khawarij atau di dalam mazhab orang-orang Wahabi dalam hal akidah. ثالث أركان الدين الذي هو الإحسان الذي هو الأخلاق الذي هو التصوف، فالهجمة واضحة على التصوف وعلى الأخلاق وعلى مقام الإحسان، والهجمة واضحة يصرحون بها في كل المجالس. فالهجوم على التصوف ليس هو على التصوف، أن التصوف هو مجرد اسم مثل غيره من العلوم التي سميت ولم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يسمي علم المصطلح ولم يسمي هذه العلوم التي جاءت ونسبت إلى الشريعة الإسلامية، لم تسمى، إنما هي اصطلاحات، ولذلك قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن حربهم على التصوف هو هدم لثالث أركان الدين الذي يمثل الإحسان. فهؤلاء ليلا ونهارا يتآمرون على الإعانة على نقض عرى الإسلام عروة، سواء تعمدوا أو لم يتعمدوا، تعمدوا هدم العرى أو لم يتعمدوا، المهم أنهم هم من يشارك وهم من يقوم بهدم هذه العرى. Hal ketiga yang menjadi perhatian mereka untuk dirusak dari pilar-pilar agama Islam itu adalah tentang ihsan. Yang memang mereka menyebutkan diri mereka memerangi tasawuf. Sebenarnya bukan tasawuf, karena tasawuf itu hanya sekedar istilah. Tapi yang ingin mereka hancurkan sebenarnya adalah ajaran akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Karena memang inti dari ajaran tasawuf itu adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada sesama. Kita merasakan perasaan yang baik, kita mengucapkan ucapan yang baik kepada sesama. Itu sebenarnya yang ingin mereka rusak. Dan inilah ihsan. Ihsan inilah yang ingin mereka rusak, tapi dengan mengistilahkan memerangi tasawuf. Tasawuf itu hanya sekedar istilah, tapi bukan itu yang menjadi sasaran penghancuran mereka. Tapi yang akan mereka hancurkan adalah akhlak. Sehingga kita lihat bagaimana akhlak mereka terhadap orang yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun ulama Imam Syafi'i mereka jelek-jelekkan, imam-imam yang lain mereka juga jelek-jelekkan. Ini yang ingin mereka hancurkan, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana akhlak itu sendiri adalah tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Ini yang ingin mereka hancurkan, bukan semata-mata tasawuf. فأنتم عليكم واجب، أنتم الآن تتعلمون وغدا تردون عن هذه الشبه وتدافعون عن العقيدة، تدافعون عن الشريعة، تدافعون عن مقام الإحسان. إذا لابد أن تنتبهوا وتعرفوا عظم المسؤولية التي عليكم. أنتم ليس مجرد الإنسان يدرس ويمشي. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أنتم لابد أن تعلموا أنكم لابد أن تكونوا دعاة تصححون المفاهيم الخاطئة وتردون على هؤلاء، فإنه ما تجرأ أهل الباطل على الحق إلا لسكوت أهل الحق. Sekarang kita adalah menuntut ilmu yang kita butuhkan nanti. Pada saatnya kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita sudah pelajari itu. Karena memang seharusnya ilmu itu untuk diamalkan. Apa yang kita pelajari untuk kita amalkan. Kenapa orang-orang ahlul batil itu berani mengganggu orang-orang yang merupakan ahlul haq? Karena ahlul haq itu sendiri diam, tidak melawan. Maka kewajiban kita orang-orang yang berilmu
adalah untuk mengkanter apa yang menjadi pemikiran mereka, jangan sampai kemudian itu mendominasi di tengah-tengah masyarakat kita. Pemikiran-pemikiran yang membid'ah-bid'ahkan, pemikiran-pemikiran yang mengkafirkan, itu yang menjadi pemikiran banyak masyarakat kaum muslimin. Dan ini adalah sebuah kerusakan. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul batil itu bisa berhasil ketika ahlul haq itu diam. Maka jangan diam. Kewajiban kita adalah mengkanter apa yang mereka dakwahkan, supaya ahlul haq tetap berada di jalur kebenaran dan kemenangan, sehingga orang-orang ahlul batil itu tidak berani lagi untuk mengganggu orang-orang yang ada di jalan kebenaran. على مذهب أهل الحق النبي يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهؤلاء ليسوا بعدل لأنهم يسبون ويشتمون ويكفرون، فهم ساقطو العدالة. أما أنتم من جمعتم بين الشريعة والعقيدة والأخلاق تكفون ألسنتكم عن سب الغير، تبينون وتوضحون، لكن ليس بالسب والشتم وسوء الأخلاق. فالفارق الذي بين أهل السنة والجماعة بين أهل العلم بالسند المتصل أنهم أهل عدالة، أهل شرف، وأهل انتماء إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء فهم مقطوعي السند، مقطوعي النسبة إلى الأئمة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لكم بارتباطكم وجلوسكم في هذه المعاهد العلمية، فلا بد أن تعرفوا شرف النسبة، ولا بد أن تجتهدوا في تحقيق العلوم التي تتلقونها، وتجتهدون في تحقيق المسائل، فإن من حقق المتون حاز الفنون. Merupakan sunnah dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa dakwah ini akan dipikul tanggung jawabnya oleh orang-orang yang adil, yang memiliki keadilan, yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang berhak untuk mendengarnya. Sementara orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang bukan hanya miskin keadilan, tapi mereka sama sekali tidak memiliki keadilan itu, sehingga mereka tidak layak untuk membawa panji dakwah Islam ini untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang akan mengemban amanah dakwah itu adalah orang-orang yang memiliki keadilan. Kita di tempat ini diikat oleh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, rasa cinta kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meramaikan majelis ilmu. Dan inilah cara kita untuk mengambil bagian di dalam mendakwahkan Islam itu, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu bisa kita minimalisir dampaknya, sehingga di tengah-tengah masyarakat mereka tidak lagi punya pengaruh. Kenapa mereka punya pengaruh? Karena banyak kaum muslimin yang meninggalkan masjid, sehingga masjid mereka dikuasai. Dan di tengah-tengah jamaah masjid inilah mereka mendakwahkan tentang mengkafirkan, kemudian membid'ahkan, menyesatkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. على أوقاتكم وركزوا على ما أنتم عليه، ولا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين في الإعلام الذين يريدون أن يصرفونكم عن المنهج النبوي الأبوي، عن منهج أهل السنة والجماعة. Syekh Yasir mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati, jaga apa yang sudah kita dapati secara tasalsul sanadnya dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah, antara ahlul ilmi
dengan orang-orang Khawarij bahwa keilmuan mereka tidak berdasarkan sanad, dan karena mereka tidak menghendaki hal itu, mereka langsung kepada Rasulullah SAW. Sementara kita, sanad keilmuan yang diwariskan kepada kita tasalsul sampai kepada Rasulullah SAW. Maka jaga apa yang sudah diajarkan oleh para orang tua kita, para tuan guru kita, supaya kita tetap bisa memegang dan menguatkan tali-tali atau simpul-simpul Islam ini, baik itu Islam, iman atau ihsan dengan baik. تكون هذه الرؤوس الأقلام وهذه الكلمات يعني تضيء بعضا من الطريق لكم لئلا تغتروا بهؤلاء الذين هم يعني ينعقون في كل مكان. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم أن الله عز وجل يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، يجعلنا هداة مهتدين راشدين مرشدين صالحين مصلحين، يقر بنا عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في لطف وعافية وسلامة آمين. Beliau mengingatkan kita supaya apa yang sudah kita dapati dari para guru kita tetap kita jaga, dan dengan begitu kita bisa menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kita dari pengaruh orang-orang Khawarij, orang-orang Wahabi itu. Dan beliau mendoakan agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk kepada yang lain, menjadi orang-orang yang soleh dan juga muslih bagi orang lain. Itulah yang beliau harapkan. Pertemuan ini adalah sebuah sinar yang bisa menyinari tidak hanya kita yang ada di tempat ini saat ini, tapi juga kita sampaikan apa yang kita dapat dari beliau pada orang-orang yang terdekat dengan kita, sehingga tidak hanya kita yang soleh, tapi juga kita bisa memperbaiki dan muslih bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah doa beliau. عز وجل يحقق ظن مشايخنا فينا، وأن الله عز وجل يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وأن يجعلنا هداة مهتدين راشدين مرشدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا في أعلى الدرجات الذين قال الله فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يرفع المولى جل ذكره عن هذه الأمة بهذه المجالس وبهذه المعاهد وبهذه العلوم ما حل بها من الغلا والوباء والأذى والقحط والجور والظلم وسفك الدماء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله عز وجل يعين إخواننا الفلسطينيين في فلسطين وينصرهم على أعدائهم ويكفيهم هؤلاء المغتصبين لأراضيهم وأراضي المسلمين، أن الله عز وجل يشتت شمل اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، يشتت شملهم، يفرغ جمعهم، ويجعل الدائرة عليهم، ويجعل ما يمكرون به على الإسلام والمسلمين في نحورهم. آمين 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 يا رب العالمين. الفاتحة.